कहानी का सरनामा है एक कथा कलयुग की। काली तोरी ना खान की मेरी आदत का माँ नूं पता है। कंन ते चढ़ी जाती तोरी की वेल नूं प्यो तो ओले ही वो जड़ों कप छड्डदी रही है। ये पलमदी हुई बनेरे नूं जा छूहे साडे घर कदे इंज नहीं सी होया, पर पिछले कुछ वरियां तो असी बाला समा इसे वेल की छां हेठ कटिया है। भावें नित पई तोरी पक्के हुण मैं छिंदा नहीं पैंदा। इहदे लावन नाल तक्को जोरी मैनू ग्राही संघों उतारदे नूं मां वेख नहीं सकती, ते मां दा अपने लाडले पुत्तर लई ये तरसेवां वेखण दा हिया मेरे विच नहीं। शायद इसे लई वो रोटी परोस के रसोई विचों बाहर निकल जाती है। घर विच एक चुप है। सने माँ प्यो पूरे टब्बर भाशमीर भाभी कूमा ते बाजी नीलो दे चेहरिਆਂ उत्ते एक गंभीरता पसरी हुई है। दुख का गूढ़ा परछावां जिहड़ा झूठे हासे दे मखोटियां हेठ भी लुकोया ना लुके। वेड़े विच खेड रहे भा दे दो बाल ना हुंदे तां घर गुस्तान जापदा। बालां दा एक हासा ही है जो इस चुप नूं झगदा रहिंदा है। अज फिर शहरों निराश मुड़िया हाँ। कई थां नौकरी लई अर्ज गुजारी है, प्रवान कोई नहीं हुंदी। प्यो दे मत्थे लगदा होया डरना उस उत्साह नाल पुछना है कोई गल बनी किते, ते जवाब विच मेरा चुप खलोते दा लमकिया मूँह वेख के दूना पढ़िया तू किते मुंशी नहीं लग सकदा, अठ पढ़िया कदे पटवारी हुंदा सी। वो हैरानी नाल कहेगा किसान है ना, उहदे लई तां पटवारी ही वड्डा अहुदेदार होया। नौकरियां भी नसीबां नाल मिलदियां। माँ सदा वांग हौका भर के कहेगी की दसां मैं भई गल नसीबां दी नहीं, सिफारिश ते रिश्वत दी है, ते अपने कोल दोवें कोई नहीं। जदों मैं पढ़ाई तो वेला होया तां घरदियां सुख का साह लिया सी कि चलो खर्चे का एक दर बंद होया। सगों चार पैसे आउण दी आस बझी सी मेरे रोज़गार राहीं। उन्हां औखियां हो के भी मेरी पढ़ाई का खर्चा चुकी रखिया। मैं पढ़ जावां यह भरा मेरे दी मर्जी सी। वो आप अनपढ़ रह गया सी ते खोरे चाहुंदा होवे कि वाई बीजी दे कसूते काम तो मेरी चुंड छुट्टी रवे। हुण उहनूं जापदा है कि ढेर रुपये ते अद्धी उम्र गवा के कमाए कागज़ दे चंद पन्ने मेरे किसे काम नहीं। एक दिन मैनू कहिंदा किते वकीली ही कर लै। मैं आख्या इहदे लई कुछ वरे होर पढ़ना पाऊ। अगों आंदा है ना पई अगे तेरा पढ़िया किहड़े काम आया। जट दी जून हंडाउंदियां साडा इक्को ही कसब वाई बीजी। इसे काम तो असी धनवान भी, अपने काम का सानू माण भी। खेती ही तुरों साडा धर्म ते यही साडा कर्म। मिट्टी नूं असी माँ मन्निया है, धरती माँ जिहड़ी जिउंदियां पालदी है ते मोया गोदी विच संभालदी भी। पुरखियां तो मेरे प्यो तीक पुजया ये विश्वास हुण आके तिड़कन लग पिया है। उत्तम खेती जुगदा बंदा मेरा प्यो अज मेरी नखिंद झाकरी लई किवें लिलक रिहा है ये मैं ही जानदा हाँ। बहुती वाही बीजी मशीनी हो गई हुई है ते पुराने ढंग की वाही नाल हुण गुजारा औखा। मैं वेखदा भा ते प्यो मिट्टी नाल मिट्टी होए रहिंदे। जिस दिहाड़े मैनू वंदक हुंदी है मैं भी उन्हां नूं हत्थ पवा छड्डदा। ऐसे 10 विघियां दी वाही विचों मैं भैणां दे हत्थ पीले कीते, फिर अपना विआह भी। प्यो कदी अनाज पक्के तां काज रचे कहिंदियां ये गल दसदा है तां यकीन नहीं आउंदा। दाणा फक्का अज पहले तो भी दूना हुंदा है पर पूरी नहीं पैंदी। महंगाई चौखी है नाले शरीके विच रहिंदियां होयां लोड़ां थोड़ां वध रहीआं ने। प्यो महसूस करदा है भई अकली जमीन दे आसरे हुण जीवका मुश्किल है। अपने किते नूं धर्म मनण वाले बंदे लई ये एहसास किन्ना दुखदाई है मैनू पता। प्यो बुझी चिलम ही हुक्का गड़काई जाता है। मैं अक्सर वेखदा हुक्का ही की उन्होंने तो अपनी सुरत भी नहीं हुंदी। प्यो मंजी उत्ते पिया राती तारे गिणदा रहिंदा है ते मैं भी। मैनू बचपन विच तारियां बारे पहला ज्ञान उस ही करवाया सी। वो कुतबी तारा, ये खितियां, आ तरंगल। वो मैनू गोदी बिठा के आसमान वाल इशारा करदा होया दसदा जांदा ते मुड़ एक बुझारत पाउंदा। नीली टाकी चौल बजे दिने गवाचे राती लभे। मैं उहदे कोलों सुनिया जवाब तारे झट दी नहीं दस दिंदा तां वो खुश हो जांदा। एक बार जदों वो मैनू धम्मी ते आथन दे तारियां दी दिशा दस रहा सी, मैं उन्होंने किस्मत दा तारा कित्थे कु चढ़दा है पुछ लिया। उदों मैं थोड़ा सियाणा हो गया होया सां। किस्मत दा तारा तूरा उस ठरमे नाल कहा सी पुत्रा कोई नहीं हुंदा। बंदियां दा मुकद्दर तारियां दे वस होण उत्ते उन्होंने विश्वास कोई नहीं। बंदा धरती उत्ते जन्मे, इत्थे जीवे ते उड़क इसे विच जा समाए,
ਪਰ ਉਹਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਦੂਰ ਅਸਮਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਅਣਡਿੱਠੇ ਤਾਰੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਮਲਵਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਓ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਏ। ਖੋਰੇ ਆ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਏ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜਿਆ ਖੜਾਂ, ਨੀਲੋਬਾਜੀ ਤੇ ਮੇਥੋਂ ਵੱਡੀ ਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਕਦੇ ਦਾ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਦਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਏ। ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਇਹਦੇ ਹੋਠਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੁਨੱਖੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬੁੱਤ ਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਅਵੇਸਲੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਛੱਤੀ ਥੱਲੇ ਉਕਰੇ ਦੋਣਾ ਤੋਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਦਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਝ ਹੀ ਪੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਨੀਲੇ ਪੋਚੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਫੁੱਲ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਕੇ ਕਮਲਾ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਲਾ ਫੇਰਦਿਆਂ ਇਹਨੇ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੋਚੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਛਾਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਨ ਲੋਚਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੈਨਤ ਸਮਝ ਗਏ। ਦਾਜ ਬਿਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਏ। ਰਾਤੀ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਭਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਉਕਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਧੇ ਨਿਯਮ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਭਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਬੋ ਕੁਲਸੂਮ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਵਿੱਚ ਸੱਜਰ ਸੂਈ ਮੱਝ ਮੰਗ ਲਿਆਈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਮਿਸ ਗਈ ਏ। ਵਾਈਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਵਿਹੜਾ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਏ, ਕੰਮ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਏ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਭਾਬੀ ਕੂਮਾ ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਰਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਸ਼ਤ ਆਈ ਏ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਗੰਢੇ ਦੀ ਭੂਕ ਵਰਗਾ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੰਬੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੂਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਪੱਲਾ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਹੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਰੁਪਈਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀ ਉੱਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਖਾਦ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਭਈ ਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆੜਤੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਵਕਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੌਲੇ ਆ ਚੱਲੇ ਸੂ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੇਕ ਲਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਇਆ, ਜੱਟਾ ਮੁੰਜੀ ਲਾਣੀ ਹੋਏ, ਉੱਤੋਂ ਮਾਰੇ ਟਪਕਣ ਵਾਲੀ, ਥੱਲਿਓਂ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਖੁੱਬਦਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਲਾਣੀ ਹੋਏ, ਹਾਜੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਖੋਤੇ ਧੂੜ ਧਮਾਣੀ ਹੋਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਪਵਾਉਣਾ, 100 ਰੁਪਈਆ ਮਾਣੀ ਹੋਏ, ਘਰੇ ਆਣ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਹੋਏ, ਤਾੜਾ ਵੀੜਾ ਓਏ ਤਾੜਾ ਵੀੜਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਨਗੁਨਾਉਂਦਾ ਸੁਣੀਦਾ ਏ। ਜੱਟਾਂ ਲਈ ਜੱਫੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਨੇ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਲਵਾਨ ਭਰਾ ਬਬਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਣ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਏ ਭਈ ਇਸ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਸੂ ਖਵਾਏ, ਨਾਲੇ ਕੰਧਾੜੇ ਚਾੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਫਰਾਇਆ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉੱਕਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਸੁਗੜ ਤੀਵੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰਦੀ ਆਈ ਏ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜੀਰਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਉਸ ਇੰਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਕੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਂਡਾ ਹੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਰੁਪਈਆ ਖਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।
ਸਾਨੂੰ ਵਿਠਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਧਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਤਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਢਾਰੇ ਦੀ ਕਲਰ ਖਾਦੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲੇ ਠੋਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਹੇ ਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮੋਟਾ ਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਰੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਵੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਤੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਢਾਹ ਦਾ ਅਸਰ ਚਿਰਾਂ ਤਾਈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਭਰਮ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਤੀਕ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਢਿੱਗੀ ਨਾ ਢਾਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝੋਰਾ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦ ਉਹ ਨੀਲਮ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਹਾਜੂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਕ ਵੇਖਣ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਹਾਰ ਗਈ ਹੋਈ ਏ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਠੇਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸੀ। ਹਿਰਖ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਉੱਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਗਲਫ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸ਼ਬਨਮ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਪੜਿਆਰ ਕੁੜੀ, ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਉੱਡੀ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਤਿਤਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੜਕੀਲੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਚੰਚਲ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਖਰੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਲਾਂ ਤੋੜਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ। ਕਦੀ ਰੋਹੀ ਵਿਚਲੇ ਸਾਡੇ ਵਣ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਪੀਲੂ ਚੁਣਦੀ ਦਿਸਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਕਦੇ ਇਸ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਲਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਾਂਦਾ ਬਾਸ਼ਕ ਨਾਗ ਬਣਿਆ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਛੂਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੁਹੱਪਣ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੂਬਾ ਭਈਂਗਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਿਆ। ਕੂਬਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੜਿਆਰ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਤੇ 10 ਕੋ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੂਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। 6 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ 3 ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਖਤ ਨੂੰ ਮੈਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਚੰਬੇਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਪੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਸ਼ਬਨਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਵਟਾ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਧੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਜਦ ਉਹਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਬੇਲੀ ਦੀ ਬਸਾਂਤ ਤੋਂ ਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਕੂਬੇ ਦੀ ਲਗਾਈ ਇੰਪੋਰਟਡ ਪਰਫਿਊਮ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਮਹਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਚਵੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਨਮ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਝਾਕਾ ਵੀ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਬਦਲਾ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਬਨਮ ਨੇ ਨਕੌੜਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਪਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਹਿਮ ਗਿਆ। ਸਾਹ ਅਟਕਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਰ ਪੀੜ ਦਾ ਪੱਜ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਗਰੀਬੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਮੇਰੀਆਂ 3 ਸਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰਖ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਇਸ ਇਬਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਗਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਗਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਸੜ ਗਿਆ। ਨਾਕਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦਸਤਾਵੀਜ਼ ਇਹ ਪੰਨਾ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਵਾ ਹੰਝਵਾਂ ਦੇ ਹੜ ਨੂੰ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਹਾਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਭਿੱਜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸ਼ਬਨਮ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੂਬੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬਨਸੋਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਰਕਾਰੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਗਰਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖੇ ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਹਿਲੇ ਜੱਟ ਦੀ ਪੈਲੀ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ ਭਈ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਏ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਜਗਾਦਰੀ ਠੱਗਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਖਬਰ ਆਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਹੀਦੇ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਆ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਸੱਚ ਏ। ਨਤਾਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਚਾਚੇ ਮਹੀਦੇ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਅਗਦੋਂ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਬੇਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨੀ ਚੰਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਮਹੀਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਭਲਕ ਭਾਬੀ ਕੂਮਾ ਨੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖੁਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਹਾ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਸਲ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸਪਰੇਅ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਨੱਪ ਆਇਆ।
ਭਾ ਨੇ ਜੱਟਾ ਤੇਰੀ ਜੂਨ ਬੁਰੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਦੜ ਵੱਟ ਲਈ ਸੀ ਜਿਉਂ ਉਹ ਠਠੰਬਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਫਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚ ਗਏ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਤੇ ਸਾਊ ਹੋਣ ਦੀ ਨਾਮਨਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਓ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੰਬੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਬੀ ਕੂਮਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਇਸੇ ਲਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਗਏ ਹੋਏ। ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲਵੇਰੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੱਟਾ ਵੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਿਓ ਦਾ ਲੱਕ ਹੋਰ ਕੁੱਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਦੂਣਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੀ ਪਿਓ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ 10 ਵਿਗਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿਗੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਗੁੱਲੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਂਜ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾ ਨੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਸਾਧ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਘਰ ਨਿੱਜ ਜੰਮਿਓ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਆਇਓ ਬਹਿ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦਾ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ 1 ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਆਈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਉਦਾਸੀ ਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਬੜ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਈਓ ਮਤਰਈ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਮੰਜੀ ਊਣਾ ਵਾਰ ਧਰਾਵਾ ਕਿੜੀ ਬਨ ਕਨਵਾਨ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਬੂਦੇ ਸਿੱਖੇ ਨਾ ਖਟਣ ਨਾ ਖਾਣ ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜਗੀਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੁਤਬੀ ਤਾਰਾ ਇਹ ਖਿੱਤੀਆਂ ਆ ਤਰੰਗਲ ਤਾਰੇ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਦਰਾਡੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।